students standard 8 maths class chapter 1 numbers பார்த்துட்டோம். அது exercise 1.1 complete பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? exercise 1.1ல என்னென்ன பார்த்தோம்? rational numbers on a number line, comparison of rational numbers பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ next என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படினா basic operations on rational numbers பார்த்தோம். அதுல addition, subtraction, multiplication, division. word problems ரெண்டு example sums பார்த்திருக்கோம். last classல உங்களோட homework exercise 1.2ல இருந்து division இன்னொரு சம் homework கொடுத்திருந்தோம். So homework sum இப்ப verification பண்ணிரலாம். ஓகேவா? first sum. homework problems exercise 1.2 ல sum number 6 ல divide first subdivision -21/5 by -7 by -10. ஓகேவா? ஒன்னு வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. இன்னொரு minus by minus that is positive rational number ஆயிடும். So solution -21/5 divided by -7 by -10 that is equal to minus by minus plus ஆயிடும் இல்லையா? அத ஒரு ஸ்டெப் எழுதிடலாம். So -21/5 divided by 7 by 10. டிவிஷனை பொறுத்தவரை முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? எந்த நம்பரால டிவைட் பண்ண போறோமோ அந்த நம்பருக்கு ரெசிப்ரோக்கல் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். So -21/5 the reciprocal of 7 by 10 is 10/7. The reciprocal of 7 by 10 is 10/7. So cancel பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். எதை கேன்சல் பண்ணலாம்? 5 உம் 10 உம் 10 டேபிள்ல கேன்சல் ஆகும். So 5 டேபிள்ல கேன்சல் ஆகும். How many times? This is 5 one times and 10 வந்து 2 times. 7 table 7 one times, 21 3 times. So simplify பண்ணோம் அப்படினா here minus here plus, minus into plus minus, in numerator 3 and 2. So 3 2s are 6. In denominator 1 and 1. 1 1s are 1. Therefore the answer is -6. Answer -6. Check பண்ணிக்கோமா. And then second subdivision -3/13 by -3. -3/13 by -3. -3/13 divided by -3. -3 can be written as -3/1. Take the reciprocal. So that reciprocal என்ன change ஆகும்? -1/3. Division multiplication மாறிடும். 3 and 3 only get cancelled. So 3 and 3 get cancelled one time. And first sign multiply பண்ணோம்னா minus into minus plus. Minus into minus plus. In denominator 13 மட்டும் தான் இருக்கு. So answer 1/13. Answer 1/13. Check பண்ணிக்கோமா. And then third subdivision -2 by -6/15. -2 divided by -6/15. Okay va? So -6/15 க்கு reciprocal எடுக்கணும். Reciprocal -15/6. Sign change ஆகுது. Both numerator and denominator only interchange. So -2/1 equal to -2/1 into -15/6. cancel பண்ணலாமா? எதை கேன்சல் பண்ணிடலாம்? 2 உம் 6 உம் first 2 டேபிள்ல. How many times in 6? 3 times. 2 1 time. So cancel by here 1 here 3. Again 3 and 15 cancelled by 3 table. How many times? 1 times. Here 5 times. So first sign multiply பண்ண போறோம். இங்க ஒரு minus இங்க ஒரு minus. So minus into minus plus ஆ மாறிடும். In numerator 1 and 5 is there. So 1 5s are 5. In denominator only 1. So answer is 5. Answer 5. Next sum. Next sum என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா find a plus b divided by a minus b. Find a plus b divided by a minus b. if சொல்லி கொடுத்து ரெண்டு கண்டிஷன் ரெண்டு சம் கொடுத்திருந்தாங்க. a equal to 1/2 and b equal to 2/3. Second subdivision a equal to -3/5, b equal to 2/15 ரெண்டு subdivision கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? a plus b கால்குலேட் பண்ணனும், a minus b கால்குலேட் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் வர ஆன்சர் டிவைட் பண்ணனும் இல்லையா? சோ என்ன பண்ண போறோம்? a plus b கால்குலேட் பண்ண போறோம். a plus b a ஓட வேல்யூ 1/2 plus 2/3. Here denominators are different. So take LCM. LCM of 2 and 3 is, what is LCM of 2 and 3? LCM of 2 and 3 is 6. அப்போ LCM வந்து 6. அப்ப denominator எப்படி இருக்கு? 2 ஆ இருக்கு. 6 ஆ கன்வர்ட் பண்ணா எதை மல்டிப்ளை பண்ணனும்? 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். So 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? into 3 பண்ணும்போது 3/6. into 3 பண்ணும்போது 3/6 plus 2/3 multiply by 2. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 4/6. ஓகே இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு? denominators are same. So என்ன பண்ணிடலாம்? நம்ம numerators ஆட் பண்ணிடலாம். numerator என்னது? 3 plus 4/6. denominator காமன் எடுத்துட்டோம். 3 plus 4/6 that is equal to 3 plus 4 7/6. அத நீங்க கன்வர்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா? அப்ப a minus b நம்ம டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். So a minus b போடும்போது a யோட வேல்யூ என்னது? 1/2. b யோட வேல்யூ 2/3. here minusனால -2 divided by 3. LCM எடுத்ததனால டைரக்டா எழுதிட்டேன். 3/6 -4/6.
3 minus 4 3 minus 4 சொல்லும்போது இன்டிஜர்ஸ்ல அடிஷன் பொறுத்தவரை என்ன பண்ணுவோம் டிஃபரண்ட் சைனா இருந்தது அப்படினா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பிக்கர் நம்பரோட சைன் போடுவோம் ஓகேவா அப்ப 4 minus 3 equal to 1 which one is the biggest number 4 4 ல சைன் என்னது மைனஸ் அப்ப இங்க என்ன வருது -1/6 therefore a minus b equal to -1/6 ரெண்டு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் a plus b ஓட வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 7/6 a minus b ஓட வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் -1/6 இப்போ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம் இல்லையா சம பொறுத்த அளவுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க a plus b divided by a minus b therefore a plus b divided by a minus b that is equal to a plus b ஓட வேல்யூ 7/6 கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் divided by -1/6 -1/6 க்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்க போறோம் அப்ப -6/1 ஆ மாறிடும் 6 உம் 6 எந்த டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம் டைரக்ட்டா 6 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணிடலாம் 1 டைம் ஓகேவா அப்ப என்ன வரும் மைனஸ் பிளஸ் இருக்குமா இங்க மைனஸ் சோ பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் சைன் எப்பவுமே மறந்துடாதீங்க மைனஸ் நியூமரேட்டர் வந்து 7 and 1 7 ones are 7 and then 1 into 1 1 therefore answer is -7 answer என்னமா -7 இதே மாதிரி தான் செகண்ட் சப்டிவிஷன் செய்யணும் சோ செகண்ட் சப்டிவிஷன் எப்படி செஞ்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் a plus b கால்குலேட் பண்ணனுமா a plus b கால்குலேட் பண்ணனும் -3/5 plus 2/15 here also denominators are different here also denominators are different so take the LCM LCM எடுத்தோம் அப்படினா என்ன வரும் LCM of 5 and 15 is 15 LCM of 5 and 15 is 15 therefore a plus b equal to -9/15 plus 2/15 convert பண்ணி டைரக்ட்டா எழுதிமா here also எப்படி இருக்கு சைன் வந்து டிஃபரண்டா இருக்கு one is positive another one is negative so ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பிக்கர் நம்பரோட சைன் போடுவோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 9 - 2 ஓட வேல்யூ 7 பிக்கர் நம்பரோட சைன் மைனஸ் therefore a plus b equal to -7/15 a plus b கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க ஆன்சர் ஓட செக் பண்ணிக்கோங்கமா and then a minus b பாப்போம் a minus b பாக்கும்போது டைரக்ட்டா எழுதிக்கலாம் -9/15 -2/15 அதை கன்வர்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இதே தான் மிடில் என்ன சைன் வரப்போகுது மைனஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஓகேவா அப்ப ரெண்டுமே என்னவா இருக்கு சேம் சைனா இருக்கு அப்ப ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிரலாம் அதே சைனா போடலாம் அப்ப 9 + 2 ஓட வேல்யூ 11 ஆனா இங்க சைன் என்ன இருக்கு மைனஸ் அப்ப இங்க என்ன ஒரு ஆன்சர் -11/15 ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் a + b வந்து -7/15 a - b -11/15 ஆனா சம் ரூல் படி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் a plus b divided by a minus b calculate பண்ணனும் இல்லையா so a plus b divided by a minus b that is equal to -7/15 divided by -11/15 take the reciprocal of the division எந்த நம்பரால டிவைட் பண்ண போறோமோ அது என்ன பண்ணனும் reciprocal calculate பண்ணனும் reciprocal of -11/15 is -15/11 so into -15/11 அப்புறம் எது கேன்சல் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் எது கேன்சல் ஆகும் 15 15 கேன்சல் ஆகும் 15 டேபிள்ல how many times one time டைரக்ட்டா கேன்சல் பண்ணிடலாம் here one times here one times அடுத்து சைன் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது மேல சிம்பிளிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்ல சோ என்ன பண்ணலாம் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் minus into minus minus into minus minus into minus என்னமா plus so plus here numerator 7 into 1 so 7 1 into 11 therefore the answer is 7/11 answer 7/11 ஓகேவா உங்களோட ஹோம்வொர்க் சம்க்குரிய ஆன்சரை உங்களோட உங்க கிளாஸ் ரூமோட எடுத்து ஹோம்வொர்க்கை உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்கம்மா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம டாபிக் போகலாம் ஓகே வேர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் பேசிக் ஆபரேஷன்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்க போறோம்மா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 1.18 one roll of ribbon is 18 3/4 மீட்டர் long அப்போ ஒரு ரிப்பன் ரோலோட லெந்த் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 18 3/4 மீட்டர் Sankari has 4 full rolls எத்தனை இருக்குன்னா 4 முழு ரோல் இருக்கு and 1/3 of another roll இன்னொரு ரோல் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு 1/3 இருக்கு 1/3 can be written as எப்படி எழுதலாம் in fractions formula 1/3 so எத்தனை ரோல் இருக்கு 4 full rolls இருக்கு and then additional ஒரு 1/3 roll இருக்கு how many meters of ribbon does Sankari have in total அப்ப டோட்டலா உங்ககிட்ட எவ்வளவு லெந்த் இருக்கு அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா லாங் ஆஃப் ரிப்பன் இருக்கு அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க one roll வந்து 18 3/4 அப்ப 4 1/3 roll கால்குலேட் பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் இட் இஸ் ஒன்னு கொடுத்து அதீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா சோ இங்க என்ன பண்றோம் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன number of meters of ribbon Sankari has in total equal to 18 3/4 into 4 1/3 and இப்படி இருக்கு மிக்ஸ்டா இருக்கு சோ இம்ப்ராப்பர் கன்வர்ட் பண்ணனும் இம்ப்ராப்பர் கன்வர்ட் பண்றத நான் இங்க சைடுல செஞ்சு வச்சிருக்கேன் 18 3/4 18 into 4 plus 3
18 into 4 plus 3 that is equal to 75 by 4. 4 1 by 3 that is equal to 4 into 3 plus 1 by 3 that is equal to 13 by 3. So mixer improper convert பண்ணியாச்சு. 18 3 by 4 that is equal to 7 by 4 into 4 1 by 3 that is equal to 13 by 3. So into simplify பண்ணலாமா? என்ன டேபிள கேன்சல் பண்ணலாம்? 3 டேபிள்ல 3 and 75 கேன்சல் ஆகும். 3 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும்? 1 டைம். In 75 25 times 25 3s are 75. So 25 times cancel ஆகுது. வேற எதுவும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா? இல்ல. So 25 into 13 numerator in denominator 4 ones are 4. 25 into 13 ஓட வேல்யூ என்னது? 325 by 4. 325 by 4. ஓகேவா? இதெல்லாம் கன்வர்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் மிக்ஸர் கன்வர்ட் பண்ணியாச்சு. that is equal to 81 1 by 4 மீட்டர். அப்போ 1 மீட்டர் ஆஃப் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு ரோலோட லாங் வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க? 18 3 by 4. சங்கரிட்ட இருந்தது 4 full rolls and 1/3 roll additional இருந்தது. சோ டோட்டலா இப்போ உங்க கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா 18 1 1 by 4 மீட்டர் இருக்கு. சோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கோங்கமா. number of meters of ribbon Sankari has in total equal to 81 1 by 4 meter. ஓகேவா? Okay, next example. Find the rational numbers that should be added and subtracted so that they will make the sum. என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்க? 3 1 by 2 plus 1 3 by 4 plus 2 3 by 8 to the nearest whole number. இந்த நம்பரை ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எந்த ரெண்டு ஹோல் நம்பருக்கு இடையில இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணனும். இந்த நம்பரை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்னொரு ரேஷனல் நம்பர் கிடைக்கும் இல்லையா? வர ஆன்சர் ரேஷனல் நம்பரா வரும். அந்த ரேஷனல் நம்பர் எந்த ரெண்டு ஹோல் நம்பர்ஸ்க்கு இடையில, அதாவது just 2 and 3 இல்ல 5 and 6 இல்ல 7 and 8 அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஓகேவா எதோட ஆட் பண்ணா அந்த நம்பர் வரும், எதுல இருந்து இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணா அந்த நம்பர் வருது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 2 and 3 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப 2 and 3 வருது அப்படினா இதோட எதை ஆட் பண்ணா அந்த நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் 2 வரும், இந்த நம்பர்ல எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் அந்த இது வரும் அப்படி சொல்லி கால்குலேட் பண்ண போறோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் கால்குலேட் பண்றதுக்காக முதல்ல வந்து ஆட் பண்ண போறோம் கொடுத்திருக்கிற ரேஷனல் நம்பர்ஸ். So mixer வந்து என்ன கன்வர்ட் பண்ணிடலாம்? இம்ப்ராப்பர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டு நார்மலா ஆட் பண்ண போறோம். So 3 1 சொல்யூஷன் 3 1 by 2 plus 1 3 by 4 plus 2 3 by 8. முதல்ல டைரக்டா என்ன மிக்சர் வந்து இம்ப்ராப்பர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டோமா? 3 into 2 6 plus 1 அப்ப 7 by 2. First one 7 by 2. 1 into 4 plus 3. 1 into 4 4. 4 plus 3 7 plus 7 by 4. And third one 2 3 by 8. 2 8s are 16. 2 8s are 16. 16 plus 3 19 by 8 plus 19 by 8. So that we get 7 by 2 plus 7 by 4 plus 19 by 8. Take the LCM because the denominators are different. Denominators என்ன இருக்கு? 2 4 and 8 இருக்கு. The LCM of 2 4 and 8 is 8. So LCM எடுத்து டைரக்டா எழுதணுமா? here denominator is 2. அப்ப எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணா வந்து நமக்கு 8 கிடைக்கும். 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா அப்ப 7 4s are 28, 2 4s are 8. But 28 by 8. Here 7 by 4 multiply by 2. அப்போ 14 by 8 plus 19 by 8. So the denominators are same. Denominators same வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? numerator ஆட் பண்ண போறோம். 28 plus 14 plus 19 that is equal to 61 by 8. 61 by 8. இப்போ நீங்களே பாருங்க நியரஸ்ட் இப்போ 8 ஆல டிவைட் ஆகற மாதிரி நம்பரா இருந்தா நமக்கு ஹோல் நம்பர் ஆயிடும் அப்படிதானே? அப்ப 61 பார்த்தோம்னா 8 டேபிள்ல பொறுத்தளவுக்கு 8 7s are 56 இருக்கு, இங்க 8 8s are 64 இருக்கு. அப்ப 7 க்கும் 8 க்கும் நடுவுல தான் இருக்க போகுது. அத வெரிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா முதல்ல இம்ப்ராப்பர்ல இருக்கறத மிக்சர் கன்வர்ட் பண்ண போறோம். மிக்சர் கன்வர்ட் பண்ணா என்னது 7 5 by 8. அப்ப 7 வந்து ஹோல், அதுக்கு மிடில்ல என்ன இருக்கு 5 by 8. அப்ப அந்த இது ரேஷனல் நம்பர் எதுக்கு வந்து இன் பிட்வீன்ல இருக்கு? 7 and 8 க்கு மிடில்ல இருக்கு. எந்த எதுக்கு நியரஸ்டா இருக்கு? 7 and 8 க்கு இருக்கு. ஆனா நமக்கு சம்ல நோ क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the rational numbers that should be added and subtracted. added and subtracted ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ இந்த நம்பரோட எதை ஆட் பண்ணா நமக்கு வந்து நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் கிடைக்கும், எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற வேல்யூ 7 5 by 8. இத வச்சு என்ன எழுதுறோம் அப்படினா which lies between the whole numbers 7 and 8. ஏனா 7 ல 5 by 8 இருக்கு. அப்ப 7 வந்து ஹோல், 7 க்கும் 8 க்கும் நடுவுல தான் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. So which lies between the whole numbers 7 and 8. Okay. இப்போ டேட்டா பார்த்தா 61 by 8. இதுல இருந்து எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்க போறோம். If we subtract
5/8 from 61/8. ஏன்னா இப்ப 61/8 ல இருந்து 5/8 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 61 minus 5 56/8. 56/8 இல்லையா? அப்ப 8 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா 1 time 7 times. அப்ப எந்த வேல்யூ? இந்த 5/8 நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? The whole number 7. So if we subtract 5/8 from 61/8, it becomes 7. 61/8 ல இருந்து 5/8 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? The whole number 7. ஓகேவா? இதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்றது பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணா என்ன ஹோல் நம்பர் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அப்ப 61 ஓட நெக்ஸ்ட் 8 டேபிள்ல பார்த்தோம்னா என்ன வரும்? 8 8s are 64. அப்ப 8 8s are 64 வரணும்னா ஆல்ரெடி இங்க 61 இருக்கு அப்படிதானே? ஆல்ரெடி 61 இருக்கு. அப்ப இதோட இத ஆட் பண்ணா வந்து 64 வரும். 3 ஆட் பண்ணா டினாமினேட்டர்ல 8 இருக்கு. சோ இத நம்ம ஆட் பண்ணி ஆகணும். 3/8. So if we add 3/8 to 61/8, it becomes 8. எழுதிக்கமா 61/8 ஓட 3/8 ஆட் பண்ணா டினாமினேட்டர் சேம். அப்ப நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணுவோமா? 61 plus 3 64/8. கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும்? 8. அப்போ if we add 3/8 to 61/8, it becomes 8. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சம்ல வந்து நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்க. அப்ப கொடுத்திருக்கிற given numbers நம்ம என்ன பண்ணோம்? டைரக்டா ஆட் பண்ணோம். டினாமினேட்டர்ஸ் டிஃபரண்டா இருக்கறனால LCM எடுத்தோம். LCM எடுத்து என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்? அதுக்கு எதுக்கு நியரஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதை வெரிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? வந்து இம்ப்ராப்பரா மிக்ஸ்ட் கன்வர்ட் பண்ணுவோம். மிக்ஸ்ட் கன்வர்ட் பண்ணிட்டு which lies between the whole numbers 7 and 8 ன்னு சொல்லி சொன்னோம். சோ 7 and 8 சொல்லிட்டு இதுல இருந்து எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கே தெரிஞ்சிருச்சு. அது வந்து 61ங்கறப்ப கீழ டினாமினேட்டர் 8. அப்ப 8 டேபிள் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது 8 7s are 56, 8 8s are 64. அப்ப 56 வரணும்னா 5/8 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். 64 வரணும்னா 3/8 ஆட் பண்ணனும். அதான் if we subtract 5/8 from 61/8, it becomes 7. If we add 3/8 to 61/8, it becomes 8. Okay students, next classல ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்திருப்போம். ஓகேவா? இன்னைக்கு உங்களோட ஹோம்வொர்க்கா எக்சர்சைஸ் 1.2ல சம் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து fill in the blanks, செகண்ட் வந்து say true or false. fill in the blanksம் true or falseம் செஞ்சு பார்த்தா தான் ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? அத உங்களோட ஹோம்வொர்க்காவும் 8th சம் வந்து எக்ஸாம்பிள் 1.19 மாதிரி தான் இருக்கும். சோ எக்ஸாம்பிள் 1.19 மாதிரி சம் நம்பர் 8 இருக்கும். அத உங்களோட ஹோம்வொர்க் சம்மா எடுத்துக்கோங்க. 11 to 15 வந்து choose the correct answer. அதுவுமே என்னது? சம் செஞ்சு பார்த்தாம ஆன்சர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். சோ today's your homework is exercise 1.2 sum number 1 to 8 and 11 to 15. ஓகேவா? இது உங்களோட ஹோம்வொர்க்கா எடுத்துக்கோங்கமா. இதற்கு பதில் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் கிளாஸ் நோட்ல கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. See you in the next class. Thank you.